सर्वावतारधरतारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णं मनोहरम्। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम इष्टदेव श्री स्वामिनारायण भगवान तथा अमारा आदिगुरु अनादि मुक्तराज उबाला डूबा तथा साधुता मूर्ति परम पूज्य गुरुजी तथा सर्वे सांख्योगी बहनों पार्षद बहनों तथा सर्वे भाविक भक्तों ने भावती जय श्री स्वामिनारायण। विक्रम संवत 2082 चैत्र सुद सातम ने बुधवार तारीख 25/3/2026 प्राण प्यारा प्रभुजी की पूर्ण कृपा थी वाला गुरुजीना रूड़ा आशीर्वाद दिव्य प्रेरणा थी नित्य कथा चाले छे। महाराज कच्छ में विचरण करे छे। अनेक भक्तों ने भगवान सुख आपे छे। एवी पावनकारी कथा गंगा में આપણે સ્નાન કરી રહ્યા છીએ। અનેક વિધ લીલાઓ ભગવાન કરી અને ભક્તોને સુખ આપે છે। કથા ગઈકાલના કથા પ્રસંગમાં મહારાજ સુખપુરમાં તલાવડીએ મહારાજે બધા ગોવાળ મંડળીની જેમ મહારાજ જેમાં પૂજના ભક્તો ભગવાન માટે જમવાનું લાવ્યા હતા। गोल गोल मंडली करीने जेमान पछी भगवान तलावड़ी में स्नान करी तलावड़ीनो बहु महिमा बताव्यो कि आमां अमे स्नान कर्युं एनो खूब महिमा छे। अने पछी महाराज भूज पधार्या छे। भूजमां सुंदरजीभाई सुतार ने घेर महाराज रोकाया छे। बीजे दिवसे सांजनी वखते महाराजे मुक्तानंद स्वामी ने पूछ्યું मुक्तानंद स्वामी ने कह्युं कि हे स्वामी अमारे शरीरे लगारे तावनी कसर थई आवी छे माटे एकांत में आसन करावी आपो तो ठीक। त्यारे ई डेलामां उगमणी कोरे ओसरी हती एमां महाराजनुं आसन कराव्युं। पछी फरी मुक्तानंद स्वामी ने कीधुं के अमारे वास्ते 4 शेर मरचा राता मरचा अने 2-4 दिवसनुं खाटुं दही होय ने ई पण 5 शेर जेटलुं मगावी द्यो। पछी सुंदरजीबाई ने घेरती मुक्तानंद स्वामीए आ बधुं मगावी दीधुं। एटले आ जोईने महाराज तरत सूतेला हता ने ते बेठा थया अने मरचाने खूब झीणा वटाव्या अने बाजरीना रोटला कराव्या अने मरचा दही ने रोटला महाराज जम्या। बधुं जमी गया हो महाराज। अने एम बोल्या महाराज के हे स्वामी हवे अमारो ताव जाशे। विचार करो ल्यो मरचान दही ने पाछू रोटलो ताव में कई दी दही ने रोटलो ने एवुं जमाय ताव आव्यो होय ती तो भगवाननी दवा ऊंधी ज होय तोय भगवाननी आ बधी लीला मानव लीला कहेवाय। महाराज के हवे अमारो ताव जाशे। आ सांभळीने सुंदरजीभाई सुतार बोल्या के हे महाराज तमे तो अक्षरधामना अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान छो तमने कांई न थाय अने बीजाना तो तत्काळ प्राण निकळी जाय हो महाराज। आवुं औषध कर्युं होय ने बीजाना तो तरत प्राण निकळी जाय। आ तो तमे भगवान रह्या ने एटले कांई न थाय। महाराज बोल्या एक रस हवे भगवान वात शरू करी हो। एक रस चिद गंज ब्रह्म स्वरूप छे ई मारा दीठा में आवे छे अने गोलोकादिक तथा अक्षरधाम ए पण मारा दीठा में आवे छे। આવી રીતની ઘણી ઘણી ભગવાને મર્મ ભરેલી વાતો કરી। આ સાંભળીને મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા
કે હે સુંદરજીભાઈ, શ્રીજી મહારાજે કેવી રૂડી વાતો કરી. આ સમજીને આવો સમજીને નિશ્ચય રાખજો. આવી રીતે કેટલાક દિવસ ત્યાં રહ્યા, સર્વે હરિભક્તોને પ્રસન્ન કર્યા ભુજમાં. પછી મહારાજ ત્યાંથી સંત મંડળે સહિત ભુજથી ચાલ્યા તો મહારાજ માનકુવા પધાર્યા છે. ત્યાં અદાભાઈના દરબારમાં ઉગમણે મુખારવિંદે ઢોલિયા ઉપર મહારાજ બિરાજમાન થયા અને ચારે કોર સંત હરિભક્તો બેઠા. પછી ઘણી વાતો કરી મહારાજે. આ સાંભળીને અદાભાઈએ પોતાને ઘેર રસોઈ કરાવી હતી ને એ જમવા માટે મહારાજને તેડી ગયા અને ત્યાં જમ્યા અને મહારાજ પાછા ઉતારા ઉપર આવ્યા. અને સાંજની વખતે ઢોલિયા ઉપર મહારાજ બિરાજમાન થયા. સર્વે સંતો હરિભક્તો આવીને સભામાં મહારાજની સામે બેઠા. એ વખતે સંત મંડળ ઝાંઝ પખાજ લઈને કીર્તન ભક્તિ કરવા લાગ્યા. ઘણીવાર સુધી ગાવણું કર્યું. પછી ગાવણું રખાવીને મહારાજ બોલ્યા, સર્વે સંતો હરિભક્તો સાંભળો, એક વાર્તા કરીએ છીએ જે પરમેશ્વરને રાજી કરવાને સર્વે ઈચ્છે છે. અને જે હરિભક્ત હોય તે હરિભક્ત હોય એ એમ જાણે છે કે પરમેશ્વર શો ઉપાય કરીએ તો રાજી થાય. તે જુઓ ને, નારદ સંકાદિકે પણ તપ કરીને ભગવાનને રાજી કર્યા છે. માટે અંતરમાંથી પ્રવૃત્તિ માત્રનો ત્યાગ કરી અને સર્વે રજોગુણ આદિકનો સંગ છોડીને મારી કોઈ સારી ગુફા એકાંત ઠેકાણું હોય ને ત્યાં વાસ કરીને અષ્ટાંગ યોગ સાધીને પોતાના અંતઃશત્રુ જે કામ, ક્રોધ, લોભાદિક એને જીતી અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અખંડ વૃત્તિ રાખે ને તેણે કરીને ભગવાન અતિશય રાજી થાય છે. અખંડ વૃત્તિ રાખવાથી ભગવાન રાજી થાય એમ મહારાજે કીધું. આમ કહીને મહારાજ બોલ્યા, યોગમાં પ્રવર્ત્યા એવા જે સંત એને ટાઢ ને તડકો ને વરસાદ, માન અપમાન, ભૂખ તરસ, હરખ શોક આદિક જે દુઃખ આવે ત્યારે શૂરવીરની પેઠે સહન કરવું અને એમ જાણવું જે હું તો આત્મા છું, અક્ષર છું, અછેદ્ય છું, બ્રહ્મ છું. આ દેહને મારે કાંઈ સંબંધ નથી. આ દેહ તો પૃથ્વી આદિક પંચભૂતના વિકાર રૂપ છે. આવી રીતે માનીને ભગવાનનું ભજન કરવું. આવું કોણ શીખવાડે છે? મહારાજ. માનકુવામાં મહારાજ માનકુવા પધાર્યા ને ત્યાં ઢોલિયા ઉપર મહારાજ બિરાજમાન થઈ ગયા. બધા ભક્તો ભગવાનની આગળ સભામાં બેસી ગયા. ઘડીક કીર્તન ભક્તિ થઈને પછી મહારાજે આ રીતે ભગવાને વાતો શરૂ કરી. મહારાજ કે બીજું આ સંસારમાં કેટલાક પુરુષ શુરાઓ થાય છે ને કેટલાક સ્ત્રીઓ સતી થાય છે. અને હિંમત વિનાના પુરુષ હોય છે એ દાંતે તરણા લઈને સંતાતા ફરે છે. એની લોકમાં બહુ હાસ્ય અપકીર્તિ થાય છે. અંતે અસત્ય ગતિને પણ પામે છે. માટે દેહના સુખની લાલચ ત્યાગ કરવી અને એમ ન સમજવું જે માંદા થાશું અથવા વૃદ્ધ થાશું ત્યારે કોણ ચાકરી કરશે એવો સંકલ્પ કોઈ દિવસ ન કરવો. અને એમ જ વિચારવું જે જેણે માતાના ગર્ભમાં જઠરાગ્નિ થકી મારી રક્ષા કરી છે એના એ જ વળી ભગવાન મારી રક્ષા કરશે. એ દિશની ભગવાને ઘણી વાતો કરી. આ સાંભળતા સર્વે સંતો ભક્તો તો રાજી થઈ ગયા. એવી રીતે 2.5 મહિના સુધી અદાભાઈના દરબારમાં રહી અને સર્વે હરિભક્તોની સેવા અંગીકાર કરી. બહુ જાજુ રોકાણા મહારાજ. કેટલું? 2.5 મહિના લાભ આપ્યો માનકુવામાં. પછી મહારાજ ભુજ નગર પધાર્યા. ત્યાં સુંદરજીભાઈની મેળી ઉપર મહારાજના ઉતારા થયા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ ગંગારામભાઈ, ભગવાનજીભાઈ સુતાર, હીરજીભાઈ આદિ કેટલાક હરિભક્તો આવીને બેઠા. એ વખતે સુંદરજીભાઈએ મહારાજને વિનંતી સહિત નમસ્કાર કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો, હે મહારાજ, આ દેહમાંથી જીવ જ્યારે બહાર નીકળે છે ત્યારે એનું રૂપ કેવું હશે? અને એ જીવ કોઈને
દેખતો હશે કે નહીં? ત્યારે મહારાજ બોલ્યા, જે જીવનું રૂપ તો અતિ સૂક્ષ્મમાં પણ સૂક્ષ્મ છે, એ આ ચર્મ દ્રષ્ટિએ કરીને દેખાય એવું નથી. અને જેને અજ્ઞાનરૂપી અંધારું ટળી ગયું હોય એ જ દેખે છે. લ્યો, દેખાતો નથી. સૂક્ષ્મ થકી પણ અતિ સૂક્ષ્મ છે. અજ્ઞાનરૂપી અંધારું ટળી ગયું હોય ને દિવ્ય દ્રષ્ટિવાળા હોય ને એને દેખાય છે એમ કીધું. આપણે તો આ માયિક દ્રષ્ટિ, માયાના દેહમાં, દેહ એ જ હું છું એમ થઈ ગયું છે. આત્મદર્શન તો કોને થાય? અજ્ઞાન રૂપી અંધારું ટળી ગયું હોય ને એને જ આત્મદર્શન થાય છે. અને એની અલૌકિક દ્રષ્ટિ કહેવાય છે. એટલે એને દેખવામાં આવે છે. બીજા તો કોઈ જીવાત્માને દેખવા સમર્થ થતા નથી. લ્યો, કોઈ ન જોઈ શકે આત્માને. જેમ આપણે આ સંતોએ સહિત અહીંયા મહારાજ કે બેઠા છીએ, એમાંથી કોઈક પુરુષને નિંદ્રા આવી જાય ને સ્વપ્ન આવે છે, ત્યારે એ પુરુષ એમ દેખે છે જે ફોજ આવે છે, તે જેને સ્વપ્ન છે એ પુરુષ ફોજ દેખે છે અને ડરી જાય છે. પણ આ મેળી ઉપર કાંઈ ફોજ આવી નથી, છતાં સ્વપ્નવાળા પુરુષની દ્રષ્ટિમાં દેખાય છે. સ્વપ્ન આવ્યું હોય એને જ દેખાતું હોય, તો એ એક જ ડરતા હોય. એ ક્યાંક ડરવા જેવું સ્વપ્ન આવ્યું હોય તો બીજા બધા આસપાસ હોતા હોય તો એને તો કાંઈ ખબર ન હોય. એમ મહારાજ કે આત્મા જે જીવ તથા બ્રહ્મ તેને દેખવાની દ્રષ્ટિ પણ નોખી છે. અને એ દ્રષ્ટિ તો ભગવાનની મૂર્તિના ધ્યાને કરીને આવે છે. અને એ વિના તો કોટી સાધન કરે તો પણ તેણે કરીને પોતાના જીવાત્માને દેખવો તથા બ્રહ્મને દેખવું એવી દ્રષ્ટિ આવતી નથી. માટે જે એ દ્રષ્ટિને પામ્યો હોય તે દેખવાને સમર્થ છે. અને જ્ઞાનીના તો શાસ્ત્રમાં અનંત લોચન કયા છે. માટે એ મર્મને અજ્ઞાની જીવ જાણતો નથી. અને ભગવાનની મૂર્તિનું જે આત્મા રૂપે થઈને અખંડ ધ્યાન કરે છે તે એ સર્વેને દેખે છે અને અલૌકિક દ્રષ્ટિને તે પણ પામે છે. ભગવાનની મૂર્તિનું આત્મા રૂપે અખંડ ધ્યાન જે કરે છે ને એને એ સર્વે દેખે છે, એને અલૌકિક દ્રષ્ટિને પામી ગયા કહેવાય. મહારાજે ભક્તોને ધ્યાન કરવાની પછી રીત શીખવાડી છે. પેલા જીવ કેવો છે અને દેખાય છે કે નહીં એ પૂછ્યું સુંદરજીભાઈએ, એનો જવાબ દીધો. પછી હવે મહારાજ એમ કીધું કે આત્મા રૂપે થઈને અખંડ જે ધ્યાન કરે છે ને એ બધું જ દેખે છે, આત્મદર્શન એને થાય છે. પછી મહારાજે ધ્યાન કરવાની રીત શીખવાડી છે. ધ્યાન કરવાની રીત મહારાજ કે અમે કહીએ છીએ, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય એ દ્રષ્ટિ આગળ મૂર્તિને ધારે. દ્રષ્ટિ આગળ મૂર્તિને ધારે ત્યારે પ્રથમ તો જેવી ભગવાનની મૂર્તિ છે ને એવી જ દેખાય છે. એ જ્યારે મૂર્તિમાં વૃત્તિને રાખે છે તે જેમ સૂર્યની કિરણ જાળીએ કરીને ઘરમાં પડે છે અને સૂર્યની કિરણ અને સૂર્ય એ એક તાર દેખાય છે, એમ એ ભક્તને અગ્નિ સરખી રક્ત મૂર્તિ ભાસવા લાગે છે. પછી રાતી મૂર્તિમાંથી પ્રકાશ ઘણો પ્રગટી અને સૂર્ય જેવી મૂર્તિ ભાસે છે. ચંદ્રમા જેવું શીતળ ને મોટો તારો ખરે એના જેવું ઉજળું તેજ, તે સરખી અત્યંત ઉજળી પ્રકાશવાન મૂર્તિ દેખાય છે. પછી એવી મૂર્તિ જોતા જોતા અંતરદ્રષ્ટિ થઈ જાય છે, ત્યારે એ ભક્તના હૃદયમાં બ્રહ્માંડ જેવો અવકાશ દેખાય છે. પછી 4 પ્રકારના પ્રલય કરીને સર્વેને ખોટું જાણી અને એક ભગવાનની મૂર્તિને ધારે. પછી જેમ કોઈક પુરુષના હાથમાં ચિંતામણી હોય તે પુરુષને બાકી પામવાનું કાંઈ રહેતું નથી, તેમ ભગવાનની મૂર્તિમાં જેની અખંડ વૃત્તિ જોડાણી છે તે પુરુષ ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદીપ, અક્ષરધામ તથા અનંત કોટી મુક્ત તે સર્વેને દેખે છે. એવો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે જ્યારે ધારણા કરે ને ત્યારે 50 કરોડ યોજન પૃથ્વી, તેથી 10 ગણું જળ, 10 ગણું તેજ, તેથી 10 ગણો વાયુ, તેથી 10 ગણો આકાશ, તેથી 10 ગણો અહંકાર,
તેથી 10 ગણો મહત્તત્વ, તેથી 10 ગણી પ્રકૃતિ, તેથી અનંત ગણો પુરુષ અને પ્રકૃતિ પુરુષથી પર ભગવાનનું અક્ષરધામ છે. એ ધામમાં આંખના એક મટકાના લાખમાં ભાગમાં જઈ આવે છે. કોણ? એવો ભગવાનનો ભગત. કેવો? ભગવાનની મૂર્તિમાં જેને અખંડ વૃત્તિ જોડાણી છે ને, એ અનંત અક્ષરધામ, અનંત કોટી મુક્તો બધાને દેખે છે અને ધારણામાં જાય છે ને ત્યારે કેટલી 50 કરોડ યોજન પૃથ્વી, કેટલું અક્ષરધામ બાહ્ય દ્રષ્ટિએથી લાખમણ લોઢાન ગોળો પડતો મૂકીએ રજ ભેગો રજ થઈ જાય, એ બાહ્ય દ્રષ્ટિથી એટલું દૂર છે. પણ અહીંયા શું લખ્યું? આંખના એક મટકાના લાખમાં ભાગમાં એ અક્ષરધામમાં જઈ આવે છે, ધારણામાં, સમાધિમાં. અને એ જીવને એમ જણાય છે, જે એ ધામમાં હું હજારો વર્ષ સુધી રહ્યો, અથવા લાખ વર્ષ સુધી રહ્યો, અથવા બ્રહ્માના કલ્પ પર્યંત રહી આવ્યો, એવું જણાય છે. એટલું સુખ, ક્ષણનું સુખ એટલું લાગે છે. અને અહીંયા તો મટકાનો લાખમો ભાગ થયો હોય એવી અલૌકિક વાત છે. આ ભગવાનના ધ્યાનવાળો આવું જાણે છે. આવી જાતની ધારણા થાય છે. એનું કારણ તો ભગવાનની મૂર્તિમાં અખંડ વૃત્તિ રાખવી ને, મેઇન તો એ જ છે, અખંડ વૃત્તિ. મહારાજે ગઢડા પ્રથમના પહેલાં જ વચનામૃતમાં મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ને, સર્વે સાધનમાં ક્યું સાધન કઠણ છે? પહેલો જ પ્રશ્ન, પહેલા જ વચનામૃતનો. તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અખંડ વૃત્તિ રાખવી, તેથી કોઈ કઠણ સાધન નથી અને તેથી કોઈ મોટી પ્રાપ્તિ પણ નથી. જો આ પહેલા પ્રશ્નમાં મહારાજનો જવાબ. એટલે કીધું, જેને ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ રહેતી હોય તે ગ્રહસ્થ હોય તો પણ તેને અલૌકિક દ્રષ્ટિ થાય છે. અને ભગવાનની મૂર્તિમાં જેની વૃત્તિ ન ચોંટી હોય અને તે બ્રહ્મચર્ય પાળતો હોય ને દેહને સૂકવીને કાષ્ટ જેવો કરી નાખ્યો હોય તો પણ એને અલૌકિક દ્રષ્ટિ થતી નથી. અખંડ વૃત્તિ રહેતી હોય એની વાત તો બહુ મોટી જુદી છે. જેની ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ વૃત્તિ રહેતી હોય તેની જ અલૌકિક દ્રષ્ટિ થાય છે અને તેને જ આત્માનું દર્શન પણ થાય છે. માટે ભગવાનનું ધ્યાન કરતા જે પદાર્થ અંતરાય કરતા હોય તેનો ભગવાનના ભક્તને શત્રુની પેઠે જ ત્યાગ કરવો, પણ ભગવાનના ધ્યાનમાં અંતરાય થવા દેવો નહીં. એની વિગત જે રામકૃષ્ણાદિક ભગવાનના અવતાર પૃથ્વી પર થયા હોય એ પ્રગટ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, પણ મોરે જે અવતાર થઈ ગયા હોય એનું ધ્યાન કરવું, પણ બ્રહ્મવેતા સંત હોય એનું ધ્યાન ન કરવું. આવી રીતે સમજ્યા વિના ક્યારેય કાંઈ કરવું નહીં. પ્રગટ ભગવાન મળ્યા હોય એના ધ્યાને કરીને સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. અને એ ધ્યાન જે નથી કરતા તે ભલેને કોટી શાસ્ત્ર ભણે અથવા કથા કીર્તન કરે, તે તો દિન કઢણી છે. એમ કીધું, દિન કઢણીની વાત કરી. તો ભલેને પછી ગમે એટલું બીજું કરતા હોય, પણ ધ્યાન નથી કરતા ને એને અહીંયા ગ્રંથકારે દિન કઢણા કીધું. એટલે કે એનો દ્રષ્ટાંત છે કે જેમ કોઈ સ્ત્રીનો ધણી મરી ગયો હોય અને એ વિધવા થઈ, એને પોતાના જેવી બીજી વિધવા સ્ત્રી હોય ત્યારે તેને વાત કરીને એના અંતરમાં શાંતિ પમાડે. વળી જેમ ગરાસિયા હોય એ નવરા બેઠા દિવસ જાય નહીં એટલે ઘડીક અમલ પીધામાં જાય ને ઘડીક ઓકો પીધામાં સમય કાઢે, ઘડીક સોગઠે રેમામ જાય, આમ કરીને દિવસ પૂરો કરે. એમ જેને ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રહેતી નથી એ જીવ 2 ઘડી શાસ્ત્ર વાંચે, 2 ઘડી કીર્તન ગાય, 2 ઘડી આટા મારે, એમ કરીને દિવસ કાઢે. માટે ભગવાનના ધ્યાન વિના એક પળ પણ વૃથા ન કાઢવી. અને ભગવાનના નિશ્ચયને બળે કરીને જે ગાફલાઈ રાખે છે અને ભગવાનમાં વૃત્તિ નથી રાખતા તેને 3 પ્રકારની ખોટ છે. એક તો એને વિવેક નથી અને ભગવાનમાં પ્રીતિ નથી, અને ત્રીજું ભગવાનનું માધ્યમ પણ નથી.
વિવેક નથી, પ્રીતિ નથી ભગવાનમાં, અને ભગવાનનું માધ્યમ નથી. આ ત્રણ વાત કરી લ્યો. જેને આ રીતે હોય એની વાત ત્રણ કરી દીધી. ત્રણ ખોટે કરીને ભગવાનમાં વૃત્તિ રહેતી નથી. આ ત્રણ ખોટ. જો વિવેક હોય તો શું કરવું શું ન કરવું એ ખબર પડી જાય. ભગવાનમાં જો પ્રીતિ હોય તો ઓટોમેટિક ભગવાનનું ધ્યાન થઈ જ જાય. અને જો ભગવાનનો મહિમા હોય તોય ભગવાન અખંડ સાંભળે. એટલે આ ત્રણની ખોટ છે. ભગવાનમાં વૃત્તિ નથી રહેતી એનું માટે ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી. એથી ઉપરાંત બીજું કોઈ જીવને સાધન મોટું નથી. અને ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યાનું એ જ સાધન સારમાં સાર છે. આવી રીતે સુંદરજીભાઈ સુતારના પ્રશ્નનો ઉત્તર મહારાજે કર્યો. એમાં ઘણી ઘણી ભગવાને વાતો કરી. આ સાંભળીને સર્વે સંતો ભક્તો હરિભક્તો બધા રાજી થઈ ગયા. અને મહારાજને પુરુષોત્તમ ભગવાન જાણી બે હાથ જોડીને પગે લાગ્યા કે હે પ્રભુ, તમે તો બહુ સારી વાતો કરી હો. અમારા અંતરમાં બહુ જ આનંદ થયો. હે મહારાજ, તમે તો પુરુષોત્તમ નારાયણ અમને ધ્યાનની કરવાની રીતિ શીખવાડી. ભગવાનનું ધ્યાન અખંડ વૃત્તિ ભગવાનમાં હોય તો ભગવાનનું ધ્યાન થાય. માટે ભગવાનનું ભજન આપણે એવું કરીએ, મૂર્તિના આનંદથી હૃદયને ભર્યું ભર્યું રાખીએ. યુગો યુગથી ભગવાનને પામવાનો તીવ્ર સંકલ્પ હોય એનો પણ ભગવાને એનો સંકલ્પને પૂર્ણ કર્યો છે. યુગો યુગથી કેટલા જીવો ભગવાનને પામવા માટે તલસતા હોય તો એ જીવાત્માને પણ ભગવાન સામેથી મળવા માટે જાય છે. અને એની ચિત્તવૃત્તિ ભગવાનમાં ચોંટાડી દે છે ભગવાન. એક સાંઢવાળા ગામમાં કોઈ બે આત્મા પરમેશ્વરના ભૂખ્યા હતા. તો ભગવાને ત્યાં જઈને એને તૃપ્ત કરી દીધા. આપણે પણ આવા ભગવાનના ખરા ભૂખ્યા થઈશું ને. ભોજનના ભૂખ્યા તો આપણે બહુ થઈ જાય, ટાણું થાય એટલે એ સાંભળે જ છે. પણ ભગવાનના ભૂખ્યા થવું તો ભગવાન આપણને તૃપ્ત કરી દેશે. આપણને પણ ભગવાન પોતાના દિવ્ય સુખથી નિહાલ કરી દેશે. પરંતુ ધન, સંપત્તિ, માન, મોટપ, સુખ, સુવિધા જેવી લૌકિક પ્રાપ્તિ થયા પછી જો એનાથી તૃપ્ત થઈ ગયા તો ભગવાનની ભૂખ પણ નહીં રહે. તૃપ્તિ થઈ જાય કોઈ વાતની આપણને તો પછી ભગવાનના સુખની તો કોઈ ઈચ્છા જ ન રહે. આલોકના સુખથી તૃપ્ત ન થઈ જવું. આલોકનું સુખ તો ક્ષણિક છે, નાશવંત છે. ભગવાનનું સુખ શાશ્વત છે. માટે ભગવાનની ભૂખ રાખવી, ભગવાનના ભજનની ભૂખ જગાવવી કે મને કેમ ભગવાન મળે. બસ આને આ દેહે મારો છેલ્લો જન્મ થઈ જાય એવું મારે ભજન કરવું છે. આગળ કીધું ને, દિન કઢણા ન થવું. દી પૂરો કરવાની વાત નહીં. ઘડી કામ કરી કે વૃત્તિ ભગવાનમાં રહે જ નહીં. પણ ભગવાનમાં વૃત્તિ શું કરવાથી મને રહેશે? બસ એ રીતે ભગવાનમાં વૃત્તિ જોડી રાખવી. અને જો ભૂખ હશે ને ભગવાનને પામવાની તો ભગવાન આપણી સુધી દોડીને આવશે. જો એવો એક પ્રસંગ સાંભળીએ. મહારાજ એક વખત બ્રહ્મચારીનો વેશ ધારણ કરી, એટલે વર્ણી વેશ, ભગવાન બ્રહ્મચારીના વેશમાં એક વખત કાલવાણી ગામથી થાનિયાણા ગામ પધારેલા. આ સોરઠનું છે થાનિયાણા ગામ. થાનિયાણા ગામમાં મહારાજ પધાર્યા. આ ગામમાં બ્રાહ્મણ પરિવારમાં એક જયાબાઈ રહેતા હતા. અને એના પતિનું નામ હતું જટાશંકરભાઈ. મહારાજ અચાનક એને ઘેરે પધાર્યા ત્યારે આ બાઈએ કોઈ બ્રહ્મચારી છે, કોઈ સાધુ મહાત્મા એવા લાગે છે એમ જાણીને ઓસરીમાં ખાટલો ઢાળી દીધો. બે નવા ગોદડા પાથરી દીધા અને ઓશીકું મૂકી દીધું. મહારાજ એના ઉપર બિરાજમાન થઈ ગયા. હવે કોઈ આવા સાધુ મહાત્માઓ આવે એટલે કોઈ સારો સત્કાર કરીને ઘેરે ઉતારા પાણી કરાવતા હોય.
એટલે એમ માનીને ભગવાનને ઉતારો કરાવ્યો. ભગવાન છે એવી એને ક્યાં ખબર હતી? એને એમ કે કોઈ બ્રહ્મચારી સાધુ મહાત્મા તપસ્વી વેશમાં આવ્યા છે, તો આની સેવા આપણાથી થઈ જાય તો આપણા મોટા ભાગ કહેવાય. જીવનમાં આપણને એક આવો લાભ મળી ગયો કહેવાય. પછી બાએ આ રીતે ભગવાનને ડોલીએ બેસાડી દીધા. ભગવાન લાંબા થોડાક શરીર લંબાયું છે, ચરણ લાંબા કરીને સૂતા. ભગવાનને પગે લાગ્યા બાઈ. ભગવાન તો ડોલીએ બેઠા ચરણ લંબાવીને. પછી બાઈએ પગે લાગીને કીધું, હે બ્રહ્મચારી મહારાજ, કાંઈ જમશો? મહારાજ કે, હા કાંઈ આપો તો જમીએ, ભૂખ્યા જ છીએ. એટલે બાઈ તો થોડી વાર બેસવાનું કીધું કે મહાત્માજી થોડી વાર બેસો, હમણાં હું રસોડામાં જઈ અને હમણાં રસોઈ બનાવીને લાવું છું. મહારાજ તો બેઠા, બાજરાના રોટલા કરી, ઘીથી ચોપડ્યા, અડદની દાળ કરી, પાપડ શેક્યા, થાળીમાં બધું પીરસીને મહારાજ પાસે આવ્યા અને કીધું, આવો બ્રહ્મચારી મહારાજ, આ પાટલા ઉપર બેસી જાઓ, જમી લ્યો. આમ કહીને મહારાજને ઓસરીમાં પાટલા ઉપર જમવા બેસાડ્યા. પ્રભુ પ્રેમથી એનો થાળ જેમાં. પછી ખાટલો ઢાળ્યો તો ત્યાં પોઢ્યા. એ વખતે આ જયાબાઈએ મહારાજના ચરણારવિંદની સામું જ્યાં જોયું ને, તો બાઈના મનમાં એમ થયું કે આ બ્રહ્મચારી મહારાજના પગ દાઝી ગયા હોય એવું લાગે છે. પગ દાઝી ગયા હશે. ભગવાન ચરણ લંબાવીને સૂતા એટલે ચરણના તળા દેખાય. એટલે ભગવાનના ચરણના તળા જોયા એટલે મનમાં એમ થયું, આ તો દાઝ્યા હોય એવું લાગે છે. ઓસરીને કોરે કે ફળિયામાં પગરખા તો પડ્યા નથી. આ મહાત્માજી તો ઉગાડા પગ્યા એવા લાગે છે. હા, એટલે આ તડકો કેટલો છે, તડકામાં પગ દાઝી જ ગયા છે આના. એને એવી સમજણ નહોતી કે આ 16 ચીન કહેવાય. એને તો એમ જ છે કે પગ દાઝી ગયા છે એવું સમજી અને સુખડ ચંદનનું લાકડું છે ને, એ ઘસી અને વાટિકામાં ચંદન ઉતાર્યું અને પછી વાટિકો લઈને ભગવાનના ચરણમાં ધીમે ધીમે મહારાજના તળિયે ચંદન ચોપડવા લાગ્યા. આ જોઈને મહારાજ કે, અરે બાઈ, આ શું કરો છો? ત્યારે કે, બ્રહ્મચારી મહારાજ, તમે ક્યાંક દાઝ્યા હોય એવું લાગે છે. કેટલા પગ દાઝ્યા છે, જુઓ તો ફોલ્લા પડી ગયા છે. તમારા પગમાં કંઈક કાળા કાળા ડાઘા ને ખાડા ને બધું દેખાય છે ને, એટલે મને એમ થયું તડકામાં હાલ્યા છે, તે દાઝ્યા છે ને, તે લે ઠંડક કરું. ત્યારે મહારાજ હસતા હસતા કે, અરે ભાઈ, અમે કાંઈ દાઝ્યા નથી. તો પછી આ શું છે બધું? આ બધા તો અમારા ચરણના ચિહ્નો છે. 16 ચિહ્ન છે બે પગના. ત્યારે બાઈ કે, 16 ચિહ્ન તો અમે શાસ્ત્રોમાં કથામાં સાંભળ્યું છે, જે ભગવાન હોય ને એના ચરણમાં જ 16 ચિહ્ન હોય. ત્યારે શું તમે ભગવાન છો? આમ જ્યાં પૂછે છે ને, ત્યાં તો મહારાજના ચરણમાંથી ટાઢો હિમ જેવો તેજનો સમૂહ નીકળ્યો. અને એ તેજ જોઈ અને જયાબાઈ તો અંજાઈ ગયા. હો, પછી મહારાજે એના સામે દ્રષ્ટિ કરી ત્યારે એને સમાધિ થઈ ગઈ. પહેલાં તો આમ સામું જોયું ત્યાં અંજાઈ ગયા અને પછી તો સમાધિ થઈ ગઈ અને એનો આત્મા અક્ષરધામમાં ગયો અને ત્યાં દિવ્ય સિંહાસન ઉપર મહારાજને બેઠેલા જોયા. ફરતા અનંત કોટી મુક્તોને બેઠેલા જોયા. દિવ્ય અલૌકિક આનંદદાયી દ્રશ્ય જોવામાં એ બાઈ તો સ્થિર થઈ ગયા. ઓહો, ધન્ય હો, ધન્ય હો. દિવ્ય ભગવાનના સ્વરૂપને જોઈ જ રહ્યા. હો, અંતરની અંદર આનંદ આનંદ થવા લાગ્યો. ખૂબ ભગવાનના સ્વરૂપનું સુખ આવવા લાગ્યું. બાઈ કે આ હા, ભગવાનના સામે દ્રષ્ટિ કરી અને આત્મા તો અક્ષરધામમાં જતો રહ્યો
અને દિવ્ય સિંહાસન ઉપર મહારાજ, ચારે કોઈ મુક્તો, આવું સરસ ભગવાનનું આ સુખ જોઈ અને બાઈ તો આમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. અનંત મુક્તોનું આ દ્રશ્ય જોયું. બાઈ તો દ્રશ્ય જોવામાં સ્થિર થઈ ગયા. આનંદદાયી દ્રશ્ય છે અક્ષરધામનું. 2 ઘડી સમય જતો રહ્યો, પછી મહારાજે એના સામે ફરીને દ્રષ્ટિ કરી એટલે જયાબાઈ સમાધિમાંથી જાગ્યા. તરત નિશ્ચય થઈ ગયો કે આ તો સાક્ષાત ભગવાન જ મારે ઘેરે પધાર્યા છે. આમ જાણીને આનંદનો કોઈ પાર નથી રહ્યો. મારે ઘેર આજ પ્રભુ પધાર્યા, આજ હું ધન્ય ભાગી બની ગઈ, આજ મારા ઘેરે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. આમ ભગવાનના સ્વરૂપનો સમાધિ દ્વારા ભગવાને પોતાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરાવી દીધો. પછી તો જાગ્યા એટલે ભગવાનના ચરણમાં સીધા દંડવત પ્રણામ, પંચાંગ પ્રણામ કરીને માથું ચરણમાં મૂકી દીધું અને કીધું, પ્રભુ તમે તો સાક્ષાત ભગવાન છો. મને તો એમ કે બ્રહ્મચારી કોઈ છો. સાધુ મહાત્મા જાણીને સેવા કરી, પણ ભેખમાં તો ભગવાન નીકળ્યા. માટે આપ તો મારે ઘેરે ભગવાન પધાર્યા છો, તો આજથી આ આત્માને ભગવાન સ્વીકારી લો, મને તમારી આશ્રિત બનાવો. અને ભગવાન પાસેથી વર્તમાન ધારણ કરીને આ જયાબાઈ અને એના પતિ જટાશંકરભાઈ સત્સંગી થઈ ગયા. પછી તો એવા એકાંતિક ભક્ત થયા કે મહારાજની મૂર્તિ અને દરેક ક્રિયામાં દેખાતી હતી. દરેક ક્રિયામાં ભગવાનના સ્વરૂપને જ જોયા કરતા હતા. અખંડ ભગવાનની મૂર્તિ એને નજર સમક્ષ દેખાતી હતી. આવા ભગત થયા. લ્યો, આ ભગવાનના 16 ચિહ્નનો પ્રતાપ છે. ભગવાને ઘણાને 16 ચિહ્ન બતાવેલા છે. એકવાર મહારાજ મૂળજી બ્રહ્મચારીને સાથે લઈ ગઢપુરથી ચાલ્યા જતા હતા. રસ્તામાં એક સાંઢવાળા ગામ છે, ત્યાં આવ્યા. ગામમાં એક ધર્મિષ્ઠ કણબી ભાઈ હતા. એ સાધુ સંતો અને વટ્ટે માર્ગુને પાક્કું સદાવ્રત આપતા હતા. રસોઈ કરાવી, પોતાને આંગણે બેસાડી અને પ્રેમથી જમાડતા. એના મનમાં એક એવી વાત પાક્કી થઈ ગઈ હતી કે કોઈક વાર મારા સદાવ્રતમાં એવા કોઈ મોટા પુરુષ ભિક્ષા લેવા આવે તો હું એને મારે આંગણે જમાડીને તૃપ્ત કરીશ અને એના દ્વારા મને ભગવાન મળશે. અથવા તો ક્યારેક ખુદ ભગવાન મારે ઘેર જમવા આવશે. બસ આ ભાવથી ઈ બાઈ કોઈ પણ આવે એને રસોઈ કરીને જમાડે. કોઈ પણ આવે એને રસોઈ કરીને જમાડે કે ગમે એના રૂપમાં ભગવાન તો આવી જાય. માટે ભગવાનને ભેટવા માટે, એટલે કે ભગવાનને મળવા પામવા માટે આ બાઈ જે કોઈ આવે એને જમાડે. બસ આ ભાવથી જ જમાડે. ખાટલા ઉપર સુવારે, પગ પછી ચરણ લંબાવે ને એટલે ચરણ જોવે. કેમ કે એણે શાસ્ત્રોમાંથી એવું સાંભળેલું હતું કે ભગવાન હોય ને એના ચરણમાં 16 ચિહ્ન હોય. જે સંતમાં એને ભગવાનપણાનો ભાવ થાય ને એ સંતને આરામ કે પગચંપી કરવા જેવા નિમિત્તે ખાટલા ઉપર સુવારે. એને એમ થાય કે આ બહુ મહાન છે, તો એને ખાટલે સુવરાવે, પગ લાંબા કરે. પગ લાંબા કર્યા હોય પછી જોવે. મહારાજને પણ એણે આવી જ ભાવનાથી જમાડ્યા. પછી ખાટલે સુવરાવી અને મહારાજના ચરણ જોવા લાગ્યા વાંકા વળીને. પણ મહારાજ તો ટૂંટિયું વાળીને સૂતા હતા. આજે એવી લીલા કરી તે ભગવાન આમ ટૂંટિયું વાળીને ચરણને આમ કરીને આમ અંદર નાખી દીધા હતા. એટલે ચરણારવિંદ દેખાયા નહીં. ચરણારવિંદ જોવા આ બાઈ અને આ કણબી, આ ભાઈ અને એના પત્ની બંને ખાટલા ફરતા ફરતા આટા મારે. કે હમણાં ચરણ લાંબા કરે ને એટલે આપણે જોઈ લઈએ, હમણાં ચરણ લાંબા કરે ને એટલે આપણે જોઈ લઈએ ચરણમાં ચિહ્ન છે કે નહીં. પણ ભગવાન ટૂંટિયું ખોલે જ નહીં ને, એવું આમ ટૂંટિયું વાળીને હુઈ ગયા હતા ને. તે 2 જણા ખાટલા ફરતા ફરતા આટા મારે. ઘણી વાર સુધી વાટ જોવરાવી.
પછી અંતર્યામી પ્રભુએ રાજી થઈ. મનમાં એમ થયું કે આ બિચારા ક્યારના વાટ જોવે છે, લે ચરણ લંબાવું. પછી મહારાજે ચરણારવિંદ જે લાંબા કર્યા તો ચરણારવિંદ જોઈને બંને પતિ પત્ની મહારાજના પગે બાજી જ પડ્યા અને કીધું, હે ભગવાન, તમે તો સાક્ષાત ભગવાન છો, એટલે અમને તમારા શિષ્ય બનાવો. ત્યારે મહારાજે હસતા હસતા કીધું કે અમે ભગવાન નથી હો. ત્યારે આ બાઈ કે, અમે તમારા ચરણારવિંદમાં જોઈને કહીએ છીએ. કે શું જોઈને કહો છો? સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં એવું આવે છે કે જેના ચરણમાં 16 ચિહ્ન હોય ને એ ભગવાન કહેવાય. એ શાસ્ત્રની વાત અમે ભૂલ્યા નથી, એટલે અમે ક્યારના જોતા હતા ને આવું તો અમે જે આવે એના ચરણ જોયા છે. કોઈના ચરણમાં 16 ચિહ્ન દેખાણા નથી. આજ તમારા ચરણમાં દેખાણા, એટલે સાક્ષાત તમે ભગવાન જ છો. આવી અમારા અંતરમાં ખાતરી થઈ જ ગઈ છે. આવા એના વચન સાંભળીને મહારાજે બંને પતિ પત્ની ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરી અને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપ્યું છે અને પોતાની ભગવાને ઓળખાણ કરાવી. પછી તો મહારાજ 3 દિવસ સુધી આ સાંઢવાળા ગામમાં રોકાયા છે. પતિ પત્ની બંને રોજ થાળ કરી મહારાજને જમાડે. 3 દિવસ સુધી રોકાણા. રોજ જમાડે, નવરાવે, પોઢાડે, ચરણ ચાપે. આ રીતે દરરોજ ભગવાનની સેવામાં લાગી ગયા છે. આ રીતે ચિત્તવૃત્તિ મહારાજે પોતાના દિવ્ય સ્વરૂપને આકારિત કરી અને પોતાની મૂર્તિમાં આનંદથી મૂર્તિના આનંદથી એને ભરી દીધા બંનેને. યુગો યુગથી ભગવાનને પામવાનો એનો જે તીવ્ર સંકલ્પ હતો એ પ્રભુજીએ આજ પૂર્ણ કર્યો. એમ ભૂખ હતી અને ભગવાનને પામવાની, તો જો ભગવાન આવ્યા કે નહીં, અને ઓળખાણ ભગવાને પોતાના સ્વરૂપની કરાવી દીધી કે નહીં. એમ જો ભગવાનને પામવાના આપણે ભૂખ્યા હશું તો ભગવાન આપણા સુધી આવશે. ભૂખ જ નથી લાગી તો આપણને કોઈ થાળી પીરસવાય કેમ આવે? આમ સાંઢવાળા ગામમાં આ રીતે આ 2 આત્મા પરમેશ્વરના ભૂખ્યા હતા, તો ભગવાને ત્યાં જઈને એને તૃપ્ત કરી દીધા. આપણે પણ આવા ભગવાનના ખરા ભૂખ્યા થઈશું તો આપણને પણ ભગવાન પોતાના દિવ્ય સુખથી નિહાલ કરી દેશે. પરંતુ ધન, સંપત્તિ, માન, મોટપ કે સુખ સુવિધા જેવી લૌકિક પ્રાપ્તિ એ થયા પછી એનાથી તૃપ્ત થઈ ગયા તો ભગવાનની ભૂખ રહેશે નહીં. ભગવાનની ભૂખ હશે તો ભગવાન કૃપા કરશે. માટે ભગવાનના ભૂખ્યા રહેવું આધ્યાત્મિક માર્ગ છે. આ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રવેશ કરેલા ભક્તને અનેક પ્રકારના શત્રુઓ પણ નડે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માન. આમાં કામ નામનો શત્રુ એ તો મારવો ફરજિયાત છે. પ્રેમાનંદ સ્વામી વંદુના પદમાં લખે છે કે જુગલ ચરણમાં કૌ મનોહર ઉરાવો શ્યામ સ્નેહીના પદમાં લખે છે કે જુગલ ચરણમાં કૌ મનોહર ચિહ્ન તેના નામવાલા શુદ્ધ મને કરી સંભાળતા નાશ પામે કામવાલા. શુદ્ધ મનથી જો આપણે ભગવાનના ચરણનું ચિંતવન, ચિહ્નોનું ચિંતવન કરશું ને તો કામ નામનો શત્રુ મહાભયંકર છે, એ પણ નાશ પામી જશે. શુદ્ધ મનથી મહારાજના 16 ચિહ્નને સંભાળવાના. તમે 16 ચિહ્નની માળા કરતા જશો ને, કથા સાંભળતા બહેનો તમે 16 ચિહ્નની માળા કરો છો? ન કરતા હો ને તો હવે કરજો. ઘણી વખત 16 ચિહ્નનો મહિમા આવી ગયો. ઘણી વાતોમાં આપણે સાંભળીએ જ છીએ કથા પ્રસંગોની અંદર. એક ચિહ્નનો કેટલો મહિમા છે. એક ચિહ્નોનો મહિમા આપણે શિક્ષાપત્રીમાં બધે શાસ્ત્રોમાં લખેલો છે. માટે શુદ્ધ ભાવથી સંભાળવાના. એક વખત આપણે આખો દિવસમાં 16 ચિહ્નની માળા કરી લીધી, પછી પણ આપણે હાલતા ચાલતા પણ સંભાળી શકાય 16 ચિહ્ન.
એક ગામમાં એક બહુ સારા હરિભગત રહેતા હતા. એકવાર એણે એક સંતને પ્રાર્થના કરતાં કીધું કે સ્વામી, મારે એકાદશી કે વ્રતનો ઉપવાસ હોય ને ત્યારે અમુક વખત સ્વપ્ન દોષ થાય છે, સ્વપ્નું આવે, એનું મને બહુ દુઃખ થાય છે, માટે એ ટળે એવો કંઈક ઉપાય બતાવો ને. ત્યારે સંતે કીધું, તમે રાત્રે સૂતા પહેલાં મનમાં મહારાજના ચરણારવિંદના 16 ચિહ્નોને મહિમાએ સહિત સંભાળજો. શક્ય હોય તો સૂતી વખતે એક એક ચિહ્નની એક એક માળા, એમ 16 ચિહ્નની 16 માળા ફેરવીને પછી સૂઈ જાજો. વળી સૂવો ને ત્યારે મહારાજના ચરણારવિંદને છાતી અને મસ્તકમાં ધારીને ચિહ્નોને સંભાળતા સંભાળતા સૂઈ જાજો. આટલું ભૂલ્યા વિના રોજ કરશો તો ભગવાન જરૂર સારું કરી દેશે. કેમ કે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કીધું છે, શુદ્ધ મને કરી સંભાળતા, ફરી શુદ્ધ મને કરી સંભાળતા નાશ પામે કામવાલા. આ પ્રેમાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદ છે આ પદમાં. શુદ્ધ મનથી સંભાળીએ તો નબળું સપનું ન આવે. આપણે નબળું સપનું ન આવવા દેવું હોય ને તો આપણે સૂતી વખતે 16 ચિહ્નને સંભાળી અને પછી જો આમાં કીધું ને એ પ્રમાણે ભગવાનના ચરણારવિંદને છાતીમાં લેવાના, મસ્તક ઉપર ધારણ કરવાના અને ચિહ્નો સંભાળતા સંભાળતા સ્વામિનારાયણ 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 કરતાં કરતાં સૂઈ જવું. ઊંઘ પણ સારી આવી જશે અને ઊંઘ આવ્યા પછી સ્વપ્ન દોષ નડશે નહીં. સ્વપ્ન બાદ ના હોય, ભગવાનનું આવે તો વાંધો નહીં, પણ બીજા સ્વપ્ન આવે તો અંદરનું સેટિંગ ફરી જાય બધું. મનમાં એમ થાય, અરે આવું કેમ સ્વપ્ન આવ્યું છે. એટલે આટલું ભૂલ્યા વિના જો કરશો તો ભગવાન જરૂર સારું કરી દેશે. એમ ઈ સંતે કોઈ હરિભગત કોઈ પૂછવા આવ્યા હતા ને સ્વામીને, એણે જવાબ આપ્યો મોટા કોઈ સંત વિભૂતિએ, આટલું ભૂલ્યા વિના રોજ કરશો તો ભગવાન જરૂર સારું કરી દેશે. કેમ કે પ્રેમાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદ છે એટલે હું તમને કહું છું. જુગલ ચરણમાં કૌ મનોહર ચિહ્ન તેના નામવાલા, શુદ્ધ મને કરી સંભાળતા નાશ પામે કામવાલા. પછી ચિહ્નનું વર્ણન કર્યું છે. પહેલાં તો આવો આશીર્વાદ દઈ દીધો, હજી તો ચિંતવન અને 16 ચિહ્નનું વર્ણન કર્યા પહેલાં. પ્રેમાનંદ સ્વામીની આ પંક્તિમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ આપણે રાખવો અને સંતની આજ્ઞા પ્રમાણે મહારાજની મહિમાએ સહિત 16 ચિહ્નની 16 માળા ફેરવવા માંડવાની. રોજ નિયમ રાખીને હેતથી ચિહ્નોને સંભાળવા. આ ભાઈ પછી પૂછવા આવ્યા હતા ને સંતને, એ તો પછી સંતે કીધું એની ઉપર વિશ્વાસ રાખીને રોજ 16 ચિહ્નની માળા મીંડ્યા કરવા. 16 ચિહ્નને સંભાળીને હૃદયના ભાવથી માળા મીંડ્યા કરવા, 16 માળા. ત્યાર પછી 6 મહિના બાદ ફરીવાર એ સંતને મળ્યા. ત્યારે અહોભાવ સાથે એ હરિભક્તએ કીધું કે સ્વામી, તમે કીધું તું ને એ ઉપાય મેં કર્યો ને તો મને ખૂબ શાંતિ છે, સ્વપ્ન દોષ બંધ થઈ ગયો અને ભગવાનનું સુખ પણ બહુ આવે છે. વળી આ રીતે કીધું. બીજા એક ભગતે એક સંત પાસે પોતાની મૂંઝવણ રજૂ કરતા નિખાલસપણે કીધું કે હું રસ્તે નીકળું ને તો કોઈ પણ સ્ત્રી નજરમાં આવે ને તો મારા મનમાં ક્ષોભ થાય છે, એનું રૂપ જોવામાં મારી દ્રષ્ટિ તણાઈ જાય છે, તો અંતરમાં એનો ફોટો પડી જાય છે. એટલે ધ્યાનમાં, માનસી પૂજામાં ક્યાંય પછી સુખ ન આવે, એ પછી ચિંતવન થાય છે. માટે કૃપા કરીને આ દોષ ટળે એવો કંઈક ઉપાય બતાવો. ત્યારે એ સંતે પ્રેમાનંદ સ્વામીની જુગલ ચરણમાં કૌ મનોહર ચિહ્ન તેના નામવાલા, શુદ્ધ મને કરી સંભાળતા નાશ પામે કામવાલા. આ પંક્તિ સંભળાવતા એમ કીધું કે આ પંક્તિમાં એમ કીધું છે કે આ રીતે તમે નિત્ય સવારે માનસીમાં અને ધ્યાન ભજનમાં અહોભાવ સાથે મહારાજના ચરણના 16 ચિહ્ન સંભાળજો. ભગવાન તમને આ દોષ થકી જરૂર તમારી રક્ષા કરશે. પછી એ ભગત મહિમા સમજી સંતે કીધું તું એ રીતે રોજ સવારે અહોભાવ સાથે ભગવાનના ચરણારવિંદના ચિહ્ન સંભાળી અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. આ રીતે એણે 1 વર્ષ સુધી સતત અભ્યાસ કર્યો ને તો મહારાજે એને નિર્વિકારી કરી દીધા. સૌમાં દિવ્ય ભાવ, દાસ ભાવ રાખવો એને સહજ બની ગયો.
ભજનમાં બેસે ને તો ભગવાનમાં એક તાર જોડાઈ જવા લાગ્યા. આ રીતે મહારાજના ચરણમાં રહેલા 16 ચિહ્નને મહિમાએ સહિત સંભાળતા સંભાળતા અનેક સંતો ભક્તોના વિકાર નાશ થયા છે અને નિષ્કામ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. અનેક સંતો ભક્તોને આવો અનુભવ પણ થયો છે. લ્યો, એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામીનું આ પદમાં આશીર્વાદ છે. માટે 16 ચિહ્ન સંભાળતા હો ને તો 16 ચિહ્નને સંભાળી અને એક એકને આપણે નામ નહીં લેવાના, એક એકનું સ્થાનને યાદ રાખવાનું અને પછી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતાં કરતાં 16 માળા કરવી. આ અખંડ વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખવા માટેનું આ બહુ સારામાં સારું છે. 16 ચિહ્ન સંભાળીએ, બધા તિલ ચિહ્નને સંભાળીએ, બહુ જ હૃદયમાં શાંતિ આપનારું છે. ભગવાનની ભક્તિ જેવી છે કે જે અખંડ ભગવાનમાં વૃત્તિ રહે. એક એક ચિહ્નોનું ફળ પણ બહુ મોટું શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે. આપણે ઘણીવાર કીધેલું પણ છે, શાસ્ત્રોમાં લખેલું હોય. આપણે વાંચીએ તો આપણા અંતરમાં પણ શાંતિ થાય. આ રીતે 16 ચિહ્નનું ખૂબ વર્ણન કર્યું છે. ચરણ કમળમાં ચિહ્નોનું સમગ્ર મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાનો, રાત દિવસ અભ્યાસ રાખવો. મહારાજના સ્વરૂપનું ચિંતન ધ્યાન કર્યાનો એટલો બધો લાભ છે કે આવું ધ્યાન કોણ કરી શકે. ધ્યાન કરવા માટે આપણામાં કેવા ગુણો અને કેવી તત્પરતા હોવી જોઈએ એ વિશે ગોપાળાનંદ સ્વામી કહેતા કે પ્રત્યક્ષ સહજાનંદ સ્વામી પરબ્રહ્મ પરમ કારુણિક એમની મૂર્તિના 2 ચરણારવિંદથી લઈ મસ્તક પર્યંત સર્વે અંગને પૃથક પૃથક ધારી એકાંત સ્થળને વિશે બેસી અને ઇન્દ્રિયો મન પ્રાણ એનો પ્રત્યાહાર કરીને પૂર્વાપર રાત્રિને વિશે અતિ દ્રઢ મતીય કરીને, અતિ દ્રઢ ચિત્તે કરીને, અતિશય સ્થિર થઈને યોગીઓએ એણે શ્રીહરિનું ધ્યાન કરવું. લ્યો, એવું ધ્યાન હરિનું જે ધરશે. વાસુદેવ ચરણદાસજી સ્વામી હરિચરિત્ર ચિંતામણી નામનો એણે ગ્રંથ લખ્યો છે. એના કિરણ 5માં ધ્યાન ધરવાનું ફળ લખતા કહે છે કે એવું ધ્યાન હરિનું જે ધરશે તેના કુળ 71 તરશે. તેનું ફળ છે અક્ષરધામ, તેને પામશે પુરુષને વામ. એવી રીતે પૂજા જેણે હરી તે તો પ્રગટ થયા, તે તો ન આવે આ ભવમાં ફરી. એવા સહજાનંદ સુખદાયી પ્રગટ થયા કળી યુગમાઈ. એને સંભાળવા દિન રાત તમે જાણો મનુષ્યની જાત. એમ વાસુદેવ ચરણદાસ સ્વામીએ કીધું એવા સહજાનંદ સુખદાયી છે, પ્રગટ થયા કળીમાહી એટલે કે કળિયુગમાં. એને સંભાળવા દિન રાત તમે જાણો મનુષ્યની જાત. એ માણસો, આવો મહિમા જાણી આપણે સુખકારી સહજાનંદ સ્વામીના ચરણ કમળના ચિહ્નોનું અને સમગ્ર મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાનો રાત્રિ દિવસ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પુરુષાર્થ તો કરવો જ જોઈએ, તો જ ફળ મળે ને. કાંઈ ન કરીએ અને હાવ બેઠા રહીએ તો ભૂખ્યા પણ રહીએ. એના માટે પેટ માટે ઊભું થઈને તો કરવું પડે ને. ઘણા બહુ આળસ આવતી હોય, કાંઈ મન કરવું જ નથી ગમતું, મને કાંઈ કરવું જ ન ગમે, તો પણ પેટ માટે તો કરવું પડે કે નહીં. દરરોજ થોડું હોટલમાં જવાય, એ પણ સારું નહીં, પણ બહુ હું હાવ સારું નથી તો. પણ હવે અંદરથી સમજાઈ જાય ત્યારની વાત છે. આ તો સમજાઈ જાય પછી કોઈ
ને ગમતું નથી, એ અપવિત્ર જમવું. માટે પ્રેમાનંદ સ્વામી આ રીતે 16 ચિહ્નોની વાત કરી છે. આ ઓરા આવો શ્યામ સ્નેહી સુંદર વર જો વાલા આ પદમાં ખૂબ વાત કરી છે. એક એક ચિહ્નોના દર્શન પણ કરાવતા ગયા છે. પ્રીતિપૂર્વક આસક્તિથી મહારાજના ચિહ્નને નિરખે છે અને મૂર્તિની સ્મૃતિમાં ખોવાયેલા રહે છે. એ જ સાચા પ્રવીણ કહેવાય છે. એને જ પ્રવીણ એટલે કે ડાયા કીધા છે. ભગવાનને પામી જવા અર્થાત પોતાના જીવને આત્યંતિક કલ્યાણ પમાડનાર જે થનગનાટ કરતા હોય ને એને જ પ્રવીણ કહેવાય. પ્રવીણ કોને કહેવાય એનો અર્થ કર્યો. આત્યંતિક કલ્યાણ પામવા માટે જે હૃદયથી થનગનાટ અનુભવતા હોય ને એ મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવીણ છે. પ્રવીણ થવું મોક્ષ માર્ગે. એમનામાં કંઈ મોક્ષ માર્ગ થોડો મળી જાય છે. હાલ્યા છીએ આપણે, હાલ્યા જઈએ છીએ, પણ ભગવાનને પામવાની તો ભૂખ રાખવી. એ જ ચતુર કીધા છે, એ જ બુદ્ધિમાન કીધા છે. મોક્ષ માર્ગનો તપાસ કરે, મોક્ષ માર્ગે ચાલવા માટે તત્પર રહે. જેને મોક્ષની ઈચ્છા જ નથી, આત્મકલ્યાણનું કોઈ પ્રકારની ખેવના જ નથી હૃદયમાં, જેને ભગવાનના પામવાનો પમરાટ જ નથી, એને આલોકના નાશવંત ઘર બાર સ્ત્રી છોકરા માન મોટાઈ સત્તા પામવા માટેની જ ઈચ્છાઓ રહેશે. પછી તો એ જ ઈચ્છા રહે, ભગવાનને પામવાની તો ઈચ્છા રહેતી નથી. માટે આવા ભગવાન, આવો યોગ, આ બધું કોને મળે? ભગવાનનું સ્વરૂપ આપણને, હે ભગવાન તમે જ અમને ઓળખાવી દેજો, તમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન અમને તમે જ કરાવજો. ભગવાનના આખા જ ભગવાનના શ્રી વિગ્રહમાં કેટલા ચિહ્નો છે. એક એક રોમમાં, એક એક રોમના છિદ્રમાં દિવ્ય ઐશ્વર્ય પ્રતાપ છે. શીતળ શાંત આહલાદક તેજ છે. અને એ પણ દિવ્યાનંદથી રસબસ. એક એક ભગવાનના એક એક અંગો એવા છે અને ચિહ્નો પણ એવા છે. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે, ચાકડીયુના રૂડા ચિહ્ન તે પાપણીએ લોવાલા. કેટલો પ્યાર એને છે ભગવાનમાં પ્રેમાનંદ સ્વામીને. તો મહારાજ ચાકડી પહેરતા, ત્યાં અંગૂઠા અને આંગળી વચ્ચે ચાકડીના ઘસારાનું ચિહ્ન થઈ ગયું હતું. સેજ કાળું થઈ ગયું હોય ને એ ચિહ્ન ગણાય. એટલે સ્વામીને તો એ કેટલું ચિહ્નવાલું લાગ્યું. સ્વામી કે હે મારા નાથ, ચાકડીઓના કેટલા રૂડા ચિહ્ન છે, એ તો મારી પાપણ રૂપી પીછીથી એ ચાકડીના ઘસારાના ચિહ્નને હું લૂછી નાખું છું. કેમ કે સેજ રસ ચોટી હોય ચરણમાં તો પાપણની પીછી બનાવીને કેટલો ભાવ હોય ત્યારે આટલું સરસ અનુભૂતિ કરી છે. આ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા છે. પ્રેમ હોય ને ત્યાં જ આવી પ્રીતિ હોય. જગતમાં પ્રેમી તો બહુ થઈ ગયા, પણ હજી સુધી આટલી પરાકાષ્ઠાની પ્રીતિ ધરાવનારા પ્રેમી કોઈ નથી થયા. આપણને જો તિલ ચિહ્નનો આવો મહિમા થાય ને તો આપણે એનું નિયમપૂર્વક ચોક્કસ ધ્યાન ધરી શકીએ. ઘણા સંતો ભક્તોને તિલ ચિહ્ન ચિંતવવાની બહુ ટેવ હોય છે. આખો દિવસ તિલ ચિહ્નની ઉથલો માર્યા જ કરે. ચરણથી શરૂ કરીને શિખાએ પહોંચે, પછી ફરીથી પાછા નીચે ચરણ સુધી આવે. એને એક ઉથલ વેળા કહેવાય. આમ 300-400 ઉથલ મારવાથી મન ક્યાંય છટકીને ભટકી જ ન શકે, ક્યાંય ન જઈ શકે. કેમ કે એમાં મનને આમ ઓતપ્રોત રાખવું પડે, જોડેલું રાખવું પડે. આડાવડું જાય તો તિલચીન ભૂલાઈ જાય. એટલે એમાં ને એમાં એને રાખવું પડે. એટલે મન ક્યાં બીજે છટકવાનું છે? મનને જો ભગવાનમાં જ રાખવું હોય ને તો આ તિલ ચિહ્નને સંભાળવાની ટેવ રાખીએ, આવો અભ્યાસ કરીએ. જે આવો અભ્યાસ રાખે છે એના હૃદયમાંથી કામાદિક દોષો ટળી જાય છે અને હૃદય ટાઢું હિમ જેવું થઈ જાય છે. અધ્યાત્મના માર્ગે ચાલેલા મુમુક્ષુઓએ વિદ્યાર્થી બનીને પોતાના ચિત્તને ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડી રાખવાનો
અભ્યાસ સતત ને સતત કરતા જ રહેવો જોઈએ. પુરુષોત્તમ નારાયણને અર્થે પ્રાણ ન્યોચ્છાવર કરી દઈએ એવી પ્રીત પ્રભુમાં અવશ્ય કરવી જોઈએ. ત્રાપસ ગામના જાનબાઈ કરીને એક શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ હતા ને, આ જાનબાઈને પ્રગટ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઓળખાઈ ગયા હતા અને સંસારના સુખ કડવા ઝેર થઈ ગયા હતા. એટલે એણે બાલ્ય અવસ્થામાં જ પોતાના પતિનો ત્યાગ કરી ગઢપુરમાં જીવબા લાડુબા ભેગા રહી સાંખ્ય યોગ ધર્મ પાળતા હતા અને પ્રગટ પરમેશ્વરની ભક્તિમાં એવા મશગુલ રહેતા હતા. એકવાર એના સસરા તરફથી સંબંધીઓ એને તેડવા માટે આવ્યા. એટલે એ બધા હરજી ઠક્કરના ડેલામાં ઉતર્યા હતા. બધાને ઉતારા ત્યાં જ રહેતા. મહારાજે એને પાકા સીધા અપાવ્યા, સારી રસોઈ કરાવી, જમાડ્યા. એ બ્રાહ્મણો રસોઈ જમીન મહારાજ પાસે આવ્યા અને કીધું, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, અમારું માણસ અમને પાછું સોંપી દો. મહારાજે કીધું, કોણ તમારું માણસ? આ અમે ત્રાપસ ગામથી આવ્યા છીએ. આ જાનબાઈ છે ને, એ અમારું એને તેડવા આવ્યા છીએ એના સાસરિયા પક્ષમાંથી. અમારું માણસ સોંપી દો. મહારાજ કે બોલાવો બાઈને. પછી જાનબાઈને બોલાવ્યા, આવ્યા, હાથ જોડીને મહારાજ પાસે ઊભા રહ્યા. મહારાજ કે, જાનબાઈ, આ તમારા સસરા પક્ષના માણસો તમને તેડવા આવ્યા છે, માટે તમે જાઓ સાસરે, તમે ઘેર જાઓ. ઘેર જાઓ આટલો શબ્દ સાંભળતાની સાથે જ જાનબાઈને એટલું બધું દુઃખ થયું, એટલું બધું વહમું લાગ્યું કે લોહી શરીરમાં થીજવા માંડ્યું. શરીરમાં લોહી થીજવા માંડ્યું. જેમ બરફ પાણી મૂક્યું હોય અને ધીમે ધીમે કરતાં કેમ પ્રવાહીમાંથી ઘન પદાર્થમાં સ્વરૂપ થઈ જાય છે બરફ, એમ લોહી વહેતું હોય ને આખા શરીરમાં, એ થીજવા માંડ્યું. એટલે લોહી થીજવા માંડ્યું ને એટલે શરીર કાળું પડવા માંડ્યું. જોત જોતામાં વેદના એટલી બધી પ્રબળ બની ગઈ કે જાણે શરીરનું લોહીને માંસ બળી ગયું હોય એવી કાયા એટલે કે શરીર આખું કાળું ઠીકરા જેવું થઈ ગયું. મનમાં એટલો બધો આઘાત લાગ્યો કે મને ભગવાને જાકારો દીધો, માટે હવે મારું કોણ? પછી એ બાઈને અરજી ઠક્કરને ઘેર લઈ ગયા. પછી થોડી વાર થઈને ત્યાં એનો મૃત્યુ કાળ આવી ગયો. એવું થઈ ગયું, છેલ્લો શ્વાસ. પછી સૌ બ્રાહ્મણ મહારાજ પાસે આવીને વિનંતી કરવા માંડ્યા, મહારાજ, બાઈ તો દેહ મેલી ગઈ. મહારાજ અરજી ઠક્કરને ઘેર ગયા, બાઈને ઓશીકે જઈને બેઠા. મહારાજે બાઈની જમણી આંખ ઊંચી કરી, પાપણામ ઊંચી કરી. મહારાજ બોલ્યા, જાનબાઈ, એ જાનબાઈ, અમે તમારી ઉપર બહુ જ રાજી છીએ. આટલું કહીને મહારાજે બાઈના આત્માને અક્ષરધામમાં પહોંચાડી દીધો. પછી મહારાજે એના સાસરિયા પક્ષના માણસોને કીધું કે ભૂદેવો, લ્યો આ તમારું માણસ, જીવ જેનો હતો એની પાસે વયો ગયો અને આ દેહ તમારો છે તે તમે લઈ જાઓ. આમ કહીને મહારાજ તો દરબારગઢમાં વહી આવ્યા. આને કહેવાય પ્રીતિ. કેવી પ્રીતિ? સ્નેહનો નાતો. એ પ્રેમી બાઈએ પોતાના આત્માને પ્રગટ પ્રભુમાં કેવો ઓતપ્રોત કર્યો હશે. એવું કહેવાય છે કે સાચી પ્રીત શેવાળની પીયું ગયે મરી જાય. જ્યાં સુધી પાણી હોય ને ત્યાં સુધી જ શેવાળ એટલે કે લીલ રહી શકે છે. જેવું પાણી સુકાઈ જાય એટલે તરત જ લીલ પણ સુકાઈ જાય. લ્યો, આવું છે સાચી પ્રીત શેવાળની. સાચી પ્રીત માછલાની પાણી સિવાય ન રહી શકે. અને માછલાને પાણીમાં જ પ્રીતિ. એમ શેવાળને પાણી હોય ત્યાં સુધી જ શેવાળ લીલો રહે, પછી શેવાળ પણ સુકાઈ જતો હોય છે. આ રીતે ભગવાનમાં સાચી પ્રીતિવાળા ભક્તો કેવી ભગવાનમાં પ્રીતિ રાખે છે.
અહીંયા મહારાજ ભુજમાં બિરાજે છે અને મહારાજે બધી વાતો કરી છે સુંદરજીભાઈ સુતારના પૂછવાથી, અને મહારાજ બધી વાતો કરી રહ્યા છે. મહારાજે ભુજમાં મહારાજ પધાર્યા અને મહારાજે જીવ કેવો હોય, કેમ દેખાય, એ બધી વાત કરી. પછી ધ્યાન કરવાની રીતિ મહારાજે શીખવાડી. અખંડ વૃત્તિ જો ભગવાનમાં હોય તો આત્માનું દર્શન થાય. ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી એથી ઉપરાંત બીજું કોઈ સાધન મોટું નથી. ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યાનું સાધન એ જ સાધન છે અખંડ વૃત્તિ રાખવી. સર્વે સારમાં સાર છે. આ રીતે સુંદરજીભાઈ સુતારના પ્રશ્નોનો ઉત્તર મહારાજે કર્યો. એમાં ઘણી ઘણી મહારાજે વાતો કરી અને આ સાંભળીને સર્વે સંતો હરિભક્તો બધા રાજી થઈ ગયા અને મહારાજને પુરુષોત્તમ ભગવાન જાણી બે હાથ જોડીને ભગવાનને પગે લાગ્યા. આ રીતે ભગવાન ભુજમાં બિરાજે છે. અને ભુજથી પછી ભગવાને કીધું હવે ભક્તો અમને રજા આપો, અને હવે ભગવાન કાળા તળાવ જવા માટે તૈયાર થયા છે. પણ એ કથા આપણે આવતીકાલે સાંભળશું. અત્યારે મહારાજના મંગલમય નામ સાથે કથાને વિરામ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. બોલીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. જય સ્વામિનારાયણ.